سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقل رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك من شر لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
السلام الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال ربنا سبحان الله 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 سبحان الله.
الحمد لله 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم احول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة النساء ومن فتنة المسيح الدجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا الله منا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati beliau Ustaz Tuan Izani bin Abdullah wa dalam menjadikan persekuti dan keluarga sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena kali ini kita bersama berbagai tahunan kita masa aktiviti dan kuliah Maghrib dan Madrasah kita buat setiap tahun raya ini. Kita buat pengisian selain makan, ada kuliah bersama dari pulang. Sama pada hari ini Ustaz kita ni baru bertukar
kesebutian daripada kepada guru, beliau sebagai ahli falak. InsyaAllah pada malam ini akan dikongsikan kepada kita empat golongan yang diberi syurga. Jadi sama-sama kita beri tujuan. Semoga salah satu daripada golongan itu dan kita nak berkongsikan gaya itulah manfaat yang satu yang insya Allah juga dalam Ustaz dari dalam dunia itu. Dan sekarang itu untuk kita mengetahui kita bersama insya Allah. Yang apa yang kemasan dipersilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan kepada saya kepada kita semua yang menjadi sangat bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا صدق الله العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Surah Al-Kahfi ayat 9. Namanya yang mati lagi dikasih Al-Fadil Ustaz Syawal selaku imam madrasah madrasah kampung gaul pula Cengapulas. Tapi orang tak pulas dah. Ada awalnya dia pulas di ujung. Tak apa, orang alhamdulillah. Sedap juga dia mau Cengapulas. Jadi tukar dia je banyak cengah dah. Pasal putih ni. Inilah pertama kali lah. Seterusnya hadirin yang ahli jawatankuasa madrasah
kampung Cingal Pulas ni, seterusnya muslimin muslimat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum mukadimah ambonya, inilah baru pertama kali lah baru sapa di kampung Cingal Pulas. Jadi kita nak kecek pun jadi takut jadi pun. Alhamdulillah, tak apalah, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, maknanya walaupun madrasah tidak besar nama, kita kata ada penuh dengan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Di madrasah ini sebagai salah satu kata silaturrahim. Dan tidak ada sebenarnya Nabi sebut tidak ada satu tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah jika mana kita berada di rumah Allah. Baitu min buyutillah, dalam keadaan kita ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu maghrib tadi, sembahyang maghrib dah. Sebab tempat yang paling mulianya ialah baq'atun minal ardi, mana tempat yang paling terhormat, tidak rumah kita, tidak ada di kedai kopi, tidak luar. Tempat yang paling ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah baitu min buyutillah, rumah Allah. Tak kira lah masjid ke, surau ke, palasah ke, apa lagi. Madrasah ke dan sebagainya adalah merupakan tempat hak paling Tuhan suka. Itu dia. Dan tempat hak paling Tuhan tidak sukanya ialah karena aswaki, karena maknanya ia adalah tempat tadi ialah tempat kedai kopi, pasar-pasar. Disebut dalam hadis Nabi maknanya ialah tempat hak paling Tuhan tak kenalnya ialah pasar-pasar lah. Apa tu yang kata orang kata di pasar-pasar tu tak berapa nak comel tu? Kerana dia jadi tempat lara. Kau kita lah ada kedai kopi ke, takai 2-3 jam juga. Di kedai kopi. Jadi lara menyebabkan kita ni jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya dari hadis sahih. Itu dia. Baik, muslimin muslimat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mau baca ni iaitu ayat al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Maknanya ialah harta anak bina. Al-mal wal banun. Maknanya segala harta anak bina ini adalah merupakan zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan dunia. Kita hidup atas muka bumi hari ini dalam keadaan kita ada anak cucu, ada dalam keadaan kita ada keluarga, ada harta kekayaan kita, ada kereta, ada rumah berapa. Itu maknanya semua tu ialah mataul hayat, maknanya ataupun zinatul hayat, apa ni, perhiasan dunia. Jadi kita dalam tafsir Ibn Katsir menyebut bahawa kita nak kongsinya ialah Tuhan kata al-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban. Maknanya al-baqiyatus salihat ini ialah amalan-amalan soleh yang kekal. Amalan-amalan yang soleh lagi kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Gapo dia jadi katakan al-baqiyatus salihat itu. Ni. Kita nak mari semayang maghrib, semayang esok. Tak tinggal semayang subuh. Itu dia. Semayang ni merupakan itu disebut di dalam Ibn Abbas menyebut bahawa al-baqiyatus salihat ini adalah merupakan. Gapo dia katanya tafsir Ibn Abbas, dia kata ialah as-salawatul khams. Semayang 5 kali sehari. Kita nak tanya-tanya juga kadang-kadang kita tengok Quran tu atau sebut al-baqiyatus salihat. Gapo dia kah amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Khairun inda rabbika, terlebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sawaban dalam keadaan banyak pahala, ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Wa khairun amala, dan sepatutnya itulah yang kamu kena cita-citakan dalam kehidupan kamu. Yang patut kita carinya ialah tak. Itu al-baqiyatus salihat tu gapo dia? Kata Ibn Abbas ini, tak ada lah. Tak, Ibn Abbas ni ahli mufassirin. Yang mana Nabi sendiri doa untuk dia supaya faqih fiddin wa alimut ta'wil. Mana faqih dalam agama, dia diajar doa kepada Ibn Abbas supaya dia pandai dalam mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi katanya Ibn Abbas, al-baqiyatus salihat ini adalah merupakan semaya. Tak? Semaya. Sebab itulah semaya ni satu perkara yang kita kata Allah. Tak? Imanuddin dia agama. Tak? Dia semaya ni, kalau kita tengok semaya subuh, dia semaya isyak lah. Dalam banyak-banyak semaya ni, semaya subuh dengan semaya isyak adalah merupakan semaya paling payah. Di kalangan kita ni nak boleh mari kepada rumah Allah. Paling payah nak mari ke masjid Allah. Tak, nak paling payah nak mari kepada madrasah. Tu dia. Sebab apa? Sebab dia beza. Orang yang mari semaya isya dengan semaya subuh, itu tanda benar-benar dia beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa bil yaumil akhir. Tak, orang yang betul-betul nak tahu berimeh, yang orang sentiasa imarah masjid, tetapi untuk waktu subuh dengan waktu isyak ni adalah terlebih afdal. Sebab waktu subuh dan waktu isyak ni adalah merupakan stesen. Tempat malaikat turun untuk tukar dia punya salin catatan buku. Itu kadang-kadang duduk kapur ni, mari orang mari sembahyang, kita mari sembahyang. Begitu ya lah, tak ada belah mana. Tapi kalau kita tahu al-baqiyatus salihat ini ialah tak, sembahyang isyak dan sembahyang subuh ini merupakan malaikat, dia akan turun mari, dia akan silih berganti. Kalau kita gapo masuk jabat ya. Tabri. Tabri itu. Malaikat mari tabri masa tu, waktu isyak dengan subuh. Kau kalau tengok mana tabri, dia masuk belakang mana ada jemaah ni. Dalam buku catatan para malaikat ni, pak mari turun mari. Ada, sebab dia sebut dalam hadis sahih, maknanya apabila malaikat naik, Tuhan tanya. Tuhan tanya. Dia kata, siapa dia mu tengok apa subuh tadi? Ada ke dia nama Muhammad misalnya? Tak. Kali betul. Tak. Mana kalau orang yang mari sembahyang subuh. Tak. Dalam keadaan sebabnya, sembahyang subuh adalah sembahyang yang paling menguji keimanan kita kepada Allah. Tak uji mana? Pukul 5 pagi kita mari duduk. Orang lain tu start tidur belakang. Tak. Dengan sejuk getah. Kalau kita duduk negara Arab tuan-tuan, kamu duduk ngaji Mesir, Pak, semua tahu. Doa ayatnya sejuk, ya Allah, pagi kok. Pakai air batu. Air batu juga tak pada, tak erok. Tak ada itu. Kalau kita hitam. Bahasa Arab dia panggil sakhona. Itu tu rahman hai dah. Jadi maknanya, kalau dia cucu waktu tu kok, sejuk kali. Jadi kalau tak pelik lah, kalau kita duduk sana 3 hari sekali ya mandi ya. 3 hari sekali mandi, 4 hari sekali mandi. Sejuk. Tapi walaupun 4 hari sekali mandi pun dia tidak duduk bangun mana. Kalau kita rumah kita ni 4 hari sekali mandi. Baru Malaysia lah. Tukar dengan hak ni. Tapi memang itu kelebihan yang ada di bumi Ardul Kinanah atau bumi Mesir ni. Dia bumi je, Tuhan janji, Tuhan sebut dalam Quran. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimul dhillatu wal maskan. Ihbitu, turunlah ke negara Mesir. Tak ada sebut Malaysia kita dalam Quran. Ihbitu Malaysia agak istri ni. Tak, maknanya sebab negara Mesir ini ialah negara yang jahat berada, baik berada. Baiknya ialah kerana Nabi Musa, jahatnya kerana Fir'aun. Gitu je, tak ada payah mana. Tak, maknanya ialah sembahyang subuh ini adalah merupakan sembahyang yang menguji keimanan kita. Kerana dalam keadaan orang duduk tidur leno berlaku duduk sedap. Buat tidur ni waktu kat subuh sedap kan? Tika tu tarik galim ada satu.
Ketika tu orang benar-benar. Sebab tu Nabi kata, di antara tanda. Sebab orang lain pun semaya juga. Zuhur, asar, maghrib berapa. Tapi hak semaya ni tidak mencapai. Tidak mencapai keimanan kita. Sejauh mana ubudiah kita. Ibtira'an limardatillah. Nak cari redha Allah. Tapi kalau semaya subuh ni dia menguji betul-betul keimanan. Tidak kan sajalah. Kerana payuhnya. Dia kita terpaksa kena berjalan gelap. Berjalan dalam gelap dan sebagainya. Jadi orang yang mari semaya subuh sebenarnya diri dia ni terhindar daripada sifat munafik. Tu kelebihan dia. Orang semaya isu dengan semaya subuh, isu pun begitu juga. Sebab orang waktu isu ni orang awam malam. Awam malam orang nak relax. Tengok TV, tengok drama, makan nasi berapa. Kali kena ikan singgah, pengen pakai. Nyenggak begitu ya. Ni tak tahu, takut gue gaya mana ni tak tahu. Tidak. Maknanya mana itulah jelas kepada kita. Sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, inna asqalas salati 'alal munafiqin salatul isya al-akhirah wa salatul fajr. Walau ya'lamuna fihima la'atawhuma walau habwan. Inna asqalas salati. Habis sebut, seberat-berat semaya kepada golongan munafik ini ialah semaya isyak dan wasalatul fajr dan semaya subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, sekiranya mereka ni mengetahui bagi apa yang ada dalam semaya subuh dengan semaya isyak ni, walau habwan, pasti mereka akan merangkuk nak pergi semaya. Kalau tahu bagaimana kelebihan yang ada pada waktu subuh pada itu. Nak ayat pahala dia tu. Nabi kata kalau kita tahu. Khairu minat dunia wa ma fiha. Dan lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dunia ni. Nescaya kita akan merangkuk untuk pergi semaya subuh dan ikut semaya esok. Tapi oleh kerana tak ada orang royak. Dan kita sendiri pun baru tidak ada gagah mana dah. Jadi maknanya kalau kita tahu bagaimana kelebihan ya Tuhan ni, sebab tu selain pada dua perkara tadi. Kalau kita nak menghina di sifat munafik kita, jadi kadang-kadang kita pun rasa, kenalah kita kan. Jadi kita jadi malas, pun jadi rajin nak pergi semaya subuh dan semaya esok. Bimbing-bimbing kalau kita duk pergi semaya ngorek saja, zuhur saya asal, aku ni subuh tak pergi. Ngorek pergi, zuhur pergi, subuh dengan esok tak pergi. Kita aku kena dalam sifat munafik. Masuk di antara sebab orang munafik ni, orang munafik lah ke mana? Orang yang dia semaya pun kita juga. Tapi dia semaya tu kerana jura'unan nas, kerana nak menunjuk kepada manusia. Bahawa kita ni mari semaya. Tapi kalau kita semaya subuh, isyak dan sebagainya, mana kita berjalan dalam kegelapan. Maknanya kita pergi dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Nak tunjuk gabung dalam gelap tak apa. Kalau kita jadi kalau mana itulah salah satu dia sebut. Waktu Abu Ad-Darda, sahabat Nabi kat nak mati, dia kata, besar dia kata, gilah semaya. Kerana kalau mu tahu semaya subuh dengan semaya isya ni, fadilah kelebihannya begitu banyak, nescaya walaupun dengan cara merangkuk atas kaki dan merangkuk dengan lutut dengan tangan sendiri memuatkan pergi semaya. Tu Abu Darda sahabat Nabi, ketika dia nak mati, dia lagi dia besar. Tu nak royak tak? Jadi amu besar kamu begitu, kadang-kadang masa malah cari-cari tak? Tak ni. Kayaknya munafik ya. Kita jadi untuk kebaikan kita. Kalau tidak, main tak khabar sama. Tidak. Tak. Al-baqiyatus salihat itu katanya, Allah Subhanahu Wa Taala ialah suatu amalan yang kekal lagi, yang lagi berpanjangnya pahala. Waktu yang paling baik. Jadi selain daripada, sebab itu di alam tafsir Ibn Katsir sebut bahawa selain daripada semaya, apa dia? Ia dikatakan al-baqiyatus salihat ini ialah Ibn Jarir meriwayatkan daripada Abu Hurairah mengatakan bahawa ialah Nabi sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
kunna al-baqiyatus salihat. Ni sebenarnya tak katanya Amir Jani, dia kata kok sebenar hak Nabi sebut ada soal ni. Dia kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni kunna ni maknanya jamak no ayatnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni dia kata kunna al-baqiyatus salihat. Tu sebenarnya al-baqiyatus salihat. Amalan-amalan yang kekal lagi terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Buat tak ada baik mana tuan-tuan? Tak, bukan kita nak ajak kena untuk ambil mulut. Kalau kita semaya tak ambil, kita nak baca semua kan? Subhanallah, alhamdulillah. Cuma waktu kita tak tahu kau satu kali. Tak, ia jadi tak ada marirah. Tak ada marirah. Tak. Dia kita ni tak ni jadi mati rasa. Kalau dah jadi mati rasa sudah. Tak, mati rasa. Ayat berapa pakai. Tidak ada. Maknanya benar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak, ni sakilatani fil mizan. Berat pada timbangan. Berat. Wa khafifatani ala lisan. Dan rengi atas lidah kita. Tak, khafif. Mana rengi pada sebutan. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sakilata fil mizan, tapi pada timbangan akhirat esok tak berat tuan-tuan. Berat tuan-tuan. Ni hok congik. Kalau nembel kau congik. Betul belum pada kita pergi alam barzah. Tak, belum pada pergi alam barzah. Tak, sebab apa sebut bak kadang-kadang kapur mengajar bak kita alam barzah benarnya. Jadi kalau mau ada ayat tu malam ni pakak takut tak makan kuih raya. Kalau ala barzah ni kadang-kadang kita sendiri je royak kadang-kadang tu. Ala barzah ni berat. Sebab kita di ala barzah kita tidak tahu bila kematian akan menjemput kita dan bilakah tempat di mana kita akan meninggal. Tidak ada satu manusia pun tahu bila kita mati dan di mana kita mati. Tak. Sebab tu kalau kata kedirlah kata pada pukul 12.30 malam ini, malakul maut mari akan ambil kita. Tak. Sebab apabila kita mati tak kira dalam keadaan lagu mana. Tidak ada orang yang tahu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sendiri tak tahu. Cumanya Nabi kita hebat dia kerana Habibullah, kerana kekasih Allah. Mereka mari, malakul maut mari, dah Israel mari minta dengan Nabi. Ya Rasulullah. Tak, dia bopo. Dia bopo malaikat Jibril lah. Ya Rasulullah. Tuhan, perintah saya, mari tanyamu ya Rasulullah. Boleh ke tak kamu nak ambil nyawa? Tak. Boleh ke tak? Jadi kalau kata boleh, kamu nak ambil malam. Kalau kata tak boleh, kamu nak klik kan? Gak malaikat mari tanya kita lagu tu. Kalau mari tanya lagu tu kok nak ajak molek. Tertuduh. Mana ada tak sih berlakon. Tok wakil mari kita tak? Tok wakil mari jumpa orang kita tak? YB mari contoh ni contoh. YB mari kata, Haji kata amu kecek. Kata YB kata amu kata lorak malam ni tak ada. Anak sakit di USA hospital. Kata kena, gini lah mari esok lah. Tak, boleh kita kata gitu kata wakil. Tapi kalau mereka malakul maut mari, boleh kita rayak gitu. Gini dia mau mari esok lah. Dia mau mari esok lah. Tak, tu dia. Sebab itulah dalam Quran kita baca, tak, dalam surah Sajadah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah bahawa telah Allah SWT telah mewakilkan kuasa padamu wahai malakul maut untuk mencabut nyawa masa siapa saja ada atas kubur. Tak. Dia mari cabut kalau kita takdir mati 12.30, 12, 28, 29 dia ada cokoh depan kita. Tak. Kita yang tak tahu tuan-tuan. Dia sebut dalam kitab Tafsir Ibn Katsir pun ada dan Tabari pun ada. Bagaimana melihat kepada kita nak meninggal ni lagu mana? Kalau kita mati, tujuh getok salah. Ada orang tunggu situ. Kalau kita mati atas katil rumah, dia tunggu depan bucu katil kita.
Kita yang tak nampaknya, kalau nampak, dia ambil bangun. Kau sakit boleh segar. Tak? Tu dia. Tetapi Amun sebut, tidak nak ulah panjang. Alai Barzah ni. Tak? Dia 4-5 bulan baru habis. No, ayat apabila kita dekat dengan anak mati, tak? Dalam 2-3 hari tu, tak? Allah SWT dia mati kata kita tak nak kecek dah. Kita tak nak kecek dah tuan-tuan. Duk main, duk kelipah gitu. Tak? We gapo tak apa nak belakang dah. Tak? Biar ibu tu habis kat tepi. Tak? Kau nak makan gapo dia lagi. Tak? Tak lagi dah. Tu dia. Apabila kita nak mati, dekat dengan kita nak mati, maka Allah SWT dia buka hijab. Buka hijab disebut dalam kitab Mufassirin baru. Dia buka hijab tu, kita nampak dah. Tak? 3 hari nak meninggal tu, kita nampak. Dunia pun kita nampak, akhirat kita nampak. Tayangnya lah tobik, lah sekali, lah mari, lah. Tu. Dia sebut. Tak? Teka tu dia nampak belakang dah lah. Kalau kita nak buat berapa, kita nak pergi lah ke mana? Tak? Nak pergi tempat kita nak pergi lah ke mana? Tak? Dia jadi nampak belakang dah. Tak? Tu dia. Jadi, apabila kita ni, tak? Di akhir nyawa kita tu, ketika tu, kita tunjuk di mana tempat kita. Tunjuk tempat tu di mana tu, di alam barzah akhirat ada lagi. Alam barzah. Alam barzah ni hak kita. Sebab itulah hamba sebut bahawa apabila kita duduk nak pergi ke alam barzah ini, tak? Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak? Termasuk kita agak buat kita, tak? Orang yang benar-benar beriman ni, dia rasa dia tidak gunah bulanan tu. Tidak ada rasa takut gapo dak. Bahkan tak, dia minta doa dengan Allah Taala. Pak tu tunjuk dah. Tayang video tu dah tunjuk dah. Di alam barzah ni kita duduk dalam raudhatan min riyadil jannah atau duduk dalam hufratan min hufarin niran. Surah Ma'idah kita duduk dalam tamai-tamai syurga Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ada kita duduk dalam tamai-tamai apa lagi? Tamai ke apa lagi? Tak berapa nak belakang lepas tu. Buat kena tu senyap lah kepala. Tu dia. Ayatnya, apabila kita ni orang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kena takut dah. Tak. Bahkan dia nampak dah. Dia ada sebut dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih Bukhari. Paling sahih sekali dia kata, Nabi kata orang yang benar-benar beriman kepada Allah, tak, bahkan dia minta di saat-saat akhir nak mati tu, dia nampak dah alam barzah duduk tunggu dia ni dengan segala keindahan, dengan segala kesenangan, keseronokannya. Tak, di alam barzah tadi, tak. Dia minta doa, ya Allah, itu aku. Dia kata, sabiquni. Cepatlah mati aku. Apa sebab dia pergi nampak? Tu dia. Gaduh nak pergi. Tak, sebab apa? Sebab dia nampak. Sebab dia kira dengan kita duduk atas dunia ni, jauh. Jauh langit dengan bumi, tuan-tuan. Tak. Hebatnya, di alam barzah. Tapi syarat kena berimeh. Syarat kena berimeh. Tak. Minta cepat kan tuan, supaya, kalau kita biar mati cepat-cepat. Sebab nak pergi, dah pergi sebelah. Tapi, bagi orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang kafirun, apabila tuan dia tengok, tempat dia nak pergi dalam barzah tu, soal lagi. Tempat soal lagi tu, dia pun lagi tak kawan dia. Tangguhlah dulu, tak segi. Tak segi. Minta supaya tangguh dulu, tak segi. Tu dia. Kenapa? Kerana dia nak dia tahu dah. Kalau dia pergi, tentu boleh nyakit. Pergi tentu makan tak habis. Tapi dia boleh makan tak habis. Kau mana? Kau dia tetap kena pergi dah. Jadi nak ayatnya, gapo dia boleh menyelamatkan kita, ialah tidak lain tidak bukan ialah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dak atas dunia ni. Tak. Tu dia atas dunia ya.
Tak, sebab itulah. Maknanya segala amal ibadah kita ni, tak diambil kiranya ialah ketika mana atas dunia ni. Tidak. Alih dunia. Mana alih ruh pun tidak, alih rahim pun tidak, alih dunia, ya Allah. Alih barzah pun tidak, alih akhirat pun tidak. Maknanya, dengan arti kata lain, kita sebagai hamba Allah ni maknanya, atas dunia sahaja kita kena sabar dalam buat ketaatan kepada Allah SWT. Kita kena sabar. Kok sebentar? 60 tahun, 70 tahun kita duduk kampung Singapura. Tak lama. Tak. Apabila kita pergi ke alam barzah, kita akan jenguk balik. Kalau dunia kita duduk kampung Singapura, dia kata, seolah-olah kerana asyiyatan au duhaha, seolah-olah kita duduk sepetai ataupun sepagi. Kok kita duduk 60 tahun, 70 tahun hidup di kampung Singapura, kita jenguk di alam barzah, kita tengok, betul ya orang aku hidup dulu. Tapi nak boleh lain ni lah. Kalau alam barzah dia penat, Allah Akbar. Nah, wala azabul akhirah asyaddu wa abqa. Azab apa ni alam barzah tadi, asyaddu wa abqa, terlebih sangat dan terlebih kekal. Dia berat je tak? Jadi itulah dia antara tak? Sikit dah tu baru tu. Banyak lagi. Tak silap pun. Nampak senyap belakang. Itu dia. Jadi maknanya pada malam ni takutnya masuk Islam pula. Tak. Apa dah sebut malam ni ialah bagaimana. Tak. Jadi tidak ada benda lain yang boleh menyelamatkan kita ialah melainkan daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya ialah sebut ialah al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Maknanya syurga ini merindui kepada manusia ni kepada 4 golongan. Itu dia tak? Maknanya golongan mana ya syurga rindu? 4 golongan ni adakah kita ada dalam tu ataupun tak ada? Kalau tak ada, penat-penat. Itu dia tak? 4 golongan yang dirindu oleh syurga. Tak? Yang pertama sekali apa dia? Tak? As-sa'imina fi syahri Ramadana, ialah orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Itu dia tak? Orang yang puasa dalam bulan Ramadan lah ke mana? Tak? Jadi kalau orang duduk makan bulan Ramadan, orang duduk isap rokok berapa juga? Tak termasuk dah. Tak termasuk dah. Maknanya bagaimana nak menunjuk kepada kita orang yang berpuasa, yang benar-benar mencari redha Allah kerana berpuasa ini, tak, orang lagu ni. Tapi kalau kita puasa bulan Ramadan kerana orang lain, tak jadi. Mana orang yang betul-betul puasa bulan Ramadan? Tak, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tak, siapa yang berpuasa, ya pada siang harinya, pada malamnya dia qiyam, tak, mendirikan sembahyang tarawih berapa? Itu ni sembahyang tarawih tiap-tiap malam. Tak, menetem nerak pun hari. Tak, nak wayak je kacau apa tu? Apa? Kenapa? Kerana nak mencari redha Allah SWT. Kalaulah kita dah imanan dalam keadaan kita buat amal ibadah, kita yakin kepada Allah. Yakin pada janji dia. Okey kita mari. Kalau kita tak yakin, tak mari pada sah. Kalau kita tak yakin, tak mari masjid. Kalau tak yakin, tak mari sembahyang. Keluar zakat, sedekah, bergabung. Tak, tapi kerana imanan, tak yakin kita ni, wahtisaban, maka tu akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang lain. Maknanya, hak syurga yang orang yang syurga rindunya ialah orang yang benar-benar berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebulan penuh. Jadi kalau tak cukup puasa tu, tak ada apa. Tak, tu dia. Lepas tu nak tahu tanda, maknanya puasa ni diterima. Sebab puasa ni la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Tu tujuan puasa yang kita nak mari tarawih tengok siang malam. Tak, nak buka pun tak ada. Gaduh nak mari tarawih. Tak. Tu dia. Apa tu? La'allakum tattaqun. Tak, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuhan kata, hari dengan kata la'allah. Mudah-mudahan. Belum tentu dia jamin. Kok kita mari sembahyang tarawih setiap malam tu mendapat takwa daripada Allah SWT. Tak. Tuhan tak jamin. Tu dia. La'allah mana mudah-mudahan. Kalau mau buat betul molek lillahi ta'ala dah. Kan nak cari redha Allah. Tak. Sebab itulah
tanda di antara berkesan ke duk puasa ni, kena tengok lepas pada puasa. Kalau lepas puasa, buah nada, ada apa-apa, semua tahun lepas juga. Ada apa? Nah, rok kita puasa ni bukan 4-5 kali seorang ni. Tak, 30 tahun, 30 kali, 40 kali tu. Tu hormon 60, 70 dalam ni. Tak. Cakap berapa kali puasa? Kalau hormon 60 dah ni. Bermula daripada kita, hormon 15, tak, taklif hormon 15. Bawah dah tu, tak kira. Daripada 15 ada kemari. Siapa ke hormon 60? Tidak 45 tahun. 55 tahun, dia main pokok sekali juga. Kau lakukan. Tak? Jadi maknanya sebab Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita dah 9 kali ya puasa. 9 kali ya dah. Tak? Sebab puasa ni diwajibkan pada tahun 2 Hijrah. Tak? Daripada Hijrah daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah. Tak? Tahun pertama, tahun kedua, turun ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia wajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana umat-umat yang terdahulu daripada kamu berpuasa. Ni ayat wajib tu berpuasa. Pada tu tahun 2 Hijrah. Dan Nabi kita pada tahun 11 Hijrah, Nabi kita meninggal dah. Nabi kita meninggal dah tahun 11 Hijrah. Maknanya dengan arti kata lain, Nabi kita sempat berpuasa bulan Ramadan 9 kali saja ataupun 9 tahun saja. Itu dia. Tak, 9 kali Nabi dah puasa ini, tak, kok kita 30 tahun, 40 tahun, tak khabar lagi, tak tahu. Nabi 9 kali je dah meninggal. Tak, kok Nabi kita puasa, ialah kadang-kadang 29 hari. 29 hari dengan 30 hari. Sebab dalam bulan Hijri ni, kalau kita ngaji ilmu falak, maknanya, tak, dalam bulan Hijrah ni ada 29, wa imur 29, wa imur 30. Sebab tu baru ni kita puasa cukup 30 kan? Cukup. Tahun lepas kita puasa 29 hari ya. Maknanya dalam bulan Hijri ini Nabi 9 tahun dia sempat menjalani ibadah Ramadan. Kebanyakannya disebut dalam Tabaqat Sirah. Nabi kita banyak berpuasa pada 29 hari. Hanya dia 2-3 kali saja cukup 30 hari. Payah nak cari sejarah lagu ni tak jumpa dia kita. Nak ayatnya Nabi kita banyak 7 kali dia berpuasa dalam keadaan 29 hari. Dan hanya sekali 2 30 hari. Sebab kalau kita lah ni pun kita pun banyak 29 kan. Kalau capu-capu tak, mana 30 ni tidak banyak. Itu dia. Jadi maknanya tak. Bak falak ni, bak raya pun ni beramur. Nak muka sudah dah kan ni, raya malah nak komen apa dah lah. Wow. Muka raya pun ni, dah raya cukup kan. Sebab apa ni, duk gegen tu kan, duk apa ni, duk kata setengah kata apa ni. Hari Jumaat. Ramah duk telefon kamu kita di pejabat, ramah duk tanya lagu mana ni. Dia kata orang nak klik Kuala Lumpur jauh mari. Dia kata dekat kalau raya Jumaat agak dia kata penat lah dia kata. Ada pakai raya tengah jalan dah dia kata. Dia kata tak boleh kau buat raya hari Sabtu. Jadinya sedap-sedap demo kata. Gini lah kita tengok anak bola lah kan. Tengok anak bola dulu lagu mana. Tak. Sebab anak bola ni tak dia baru ni dia jadi netizen duk geger tu kerana ramai tu tobik dalam Facebook dalam berapa tu dah kata nampak anak bola ni. Dia kata mana kata dia mau ngaji mat ke falak ni kata. Dia kata dia kata ramai nak raya, dia kata Arab Saudi belum raya hari Jumaat. Kata Arab Saudi hari tu dia berpuasa awal sehari daripada kita. Dia puasa kita puasa hari Khamis hari tu kan. 1 Ramadan hari Khamis, dia puasa hari Rabu. Jadi dia tengok anak bolanya. Dia tengok anak bola hari Rabu hari tu. Hari Rabu kita tengok anak bola hari Khamis. Jadi amun nanya tak bukit berasi tu. Tak. Ada belakang lah pejabat tanah di berapa oleh ramai untuk osi ihwala berapa ada belakang.
Jadi mana enggak demo ni pun. Mungkin tidak ada falak. Naik saja lah ambil syarat. Anak boleh tak tahu kena kedok. Anak. Itu dia. Jadi kalau nak cerita Pak Falak ni pada habiskan begitu. Tak. Jadi maknanya untuk tuan-tuan, maknanya untuk nak tengok anak bola lon ni kita bina apa ni takwim kita ni ada tak takwim? Takwim itu semua kita daripada Jabatan Mufti yang buat bagi unit falak. Buat. Jadi maknanya kita buat takwim ini dia berdasarkan kriteria imkanur ru'yah. Maknanya amalan yang kita guna pakai di Malaysia pada hari ini ialah berdasarkan kepada ru'yah dan hisab. Yang berasaskan kepada kriteria imkanur ru'yah. Maknanya kriteria keboleh nampakkan hilal. Imkan kemungkinan ataupun keboleh nampakkan ru'yah ataupun hilal. Maknanya kriteria apa ni? Yang duduk geger tu jadi adalah ngaji sikit dia pandai lah putar balik. Jadi memang tak kata dia, memang betul dari segi data baru ni tu hampir-hampir mencapai kriteria imkan ru'yah. Jadi apabila orang tanya kita, hamba pun tak berani nak jawab. Kan aku kata tak nampak kan yang buat nampak letih. Jadi ayat dia kata just wait and see. Tunggu dia lihat, kena tengok dulu anak bola kena mencerak dulu. Sama ada di bangunan SCDC Kota Baru ataupun di Bukit Beraksi dan di Ulu Tembelih Pulau Kerai. Untuk tahun ni tepat cerapai hilal kita tutup. Kita mesyuarat dengan Timbalai Betul Ma'ik dan juga Mufti dan sebagainya. Maknanya tepat tengok anak hilal, tengok anak bola di Ulu Tembelih Pulau Kerai, kita tutup situ. Kerana beberapa sebab. Kerana yang pertamanya dari segi keselamatan, dia naik bukit dia terlalu tinggi. Dia pernah berlaku dah hampir-hampir orang kita nak jatuh punya helak. Jatuh tu asyraqal. Jadi lekat ko dia pokok mojol. Dia tinggi. Jadi tak sama dengan Bukit Pelasi kita ni. Bukit Pelasi dia walaupun tinggi, dia naik dia gitu. Ni naik gitu kan. Kata Amo tak segi kata. Pak Amonya belah-belah tahun duduk tengok anak bola dekat SCDC Kota Baru. Kalau orang duduk bangun Hikyu Jaya dulu. Kat atas pocong. Dan dari segi rekodnya, sebab kita cerapan hilal di seluruh Malaysia, kita ada sebanyak 29 lokasi cerapan hilal semua. Di seluruh Malaysia ada kita Kelantan ada 3, tutup so jadi tinggal 2. Jadi mengenai SCDC dengan Bukit Pelasi. Jadi barunya Bukit Pelasi lah. Jadi kita bagi taklimat bagaimana kriteria imkan ru'yah kepada ahli jawatan kuasa ada dari sekitar 30 orang. Ini naik majlis daerah jabatan apa ada berlaku lah. Jadi kriteria baru ni di antara gapo dia jadi katakan sebagai kriteria imkan ru'yah ialah kriteria ketika mana dari segi tinggi hilal daripada ufuk mesti kena 3 darjah. Daripada ufuk ke tinggi hilal tadi altitude ataupun ketinggian hilal tadi mesti kena tak kurang daripada 3 darjah daripada ufuk. Ketika mana saat matahari terbenam, tinggi hilal mestilah kena melebihi daripada 3 darjah. Dan jarak lengkunya ialah 0.4 darjah. Jarak lengkuk ataupun elongasi dia mesti kena lebih 0.4 darjah. Ini kriteria yang hamba sebut ni ialah kriteria yang telah dipersetujui di anggota Mabib di seluruh Asia Tenggara ni. Maknanya Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura. Mana 4 negara ini telah bersepakat dia panggil anggota Mabib telah menerima pakai kriteria ni untuk negara-negara dia. Jadi maknanya kalaulah di mana-mana tempat berlakunya kelihatan anak bola, maka segala tempat negeri-negeri lain atau semenanjung kita ni akan menggunakan pakai dengan secara automatik akan terpakai. Sebab tu kita raya mengejut pada tahun 2022 baru ini ialah berlakunya kenapa hilal itu ialah di Labuan. Berlaku nampak di Labuan. Di Labuan satu je. Tu pun sahabat apa juga nampak nama Awang Kubul Khizat nama dia.
dia main pakar dalam teleskop. Bak cerapai teleskop ni dia besok lah. Jadi dia nampak. Dan ahli jatah kuasa sorry dua lagi nampak. Jadi apabila nampak, apabila keadaan dia, kalau macam kita di Kelantan ni, apabila berlaku kenampakan kalau hilang anak bulan, maka kita kena lapor ke istana. Jadi duduk menunggu di istananya ialah orang-orang besar saja lah. Termasuklah mufti, dan mufti lah akan semua maklum kepada apa ni itu yang ke bawah dulu di Tuanku Serta Kelantan kita. Melalui serta sulit dia lah, sulit kanan Tuanku. Lepas tu barulah kita akan terus akan lapor kepada pejabat penyimpan besar raja-raja di Angkasa Puri. Dan seluruh negeri pun sama, keadaan dia sama saja. Jadi mana-mana tempat ayu wahidin min baladin yarawunaha, mana-mana negeri yang nampak saja anak hilal yarawunaha hilal, maka sabit dengan walau bagaimana pun tertaluk ke bawah penyimpan besar raja-raja lah. Tapi dia mau Angkasa Puri pun duduk tunggu kita belakang tu. Seluruh negara masuklah Labuan, Sabah, Sarawak, Miri, berapa tu, Kuching dan sebagainya. Di Sarawak saja ada 4-5 tempat tengok anak bulan. Di Labuan pun ada, di Sabah pun ada. Jadi mana-mana ayu wahidin min baladin, mana-mana salah satu nampak, maka kita di sebenarnya pun terpakai sama. Kalau nampak pak kita pun, pak dia pun pakai juga. Cuma dia kaedahnya ialah apabila matlak yang berlainan. Umpama kita sini kawasan kita ni nampak tiba-tiba macam negara lain yang agak berjauhan, Arab Saudi, dia tak boleh menggunakan pakai matlak yang sama. Matlak ni apa dia? Tepat terbitnya matahari. Tepat dia terbit bucu mana kita kata. Jadi maknanya tak kita matlak negara yang berada berjauhan, bak kita dengan Arab Saudi ni dekat 7,000 km. 7,000 ke 8,000 km, maknanya jauh. Maknanya itu sudah kira tidak matlak yang sama. Sebab tu baru ni kalau kita tengok raya baru ni dari segi Indonesia, Brunei, hatta Thailand, selatan Thailand pun yang selalu duduk mukhalafah dengan kita sama. Baru ni dia raya serupa dengan kita hari Sabtu juga. Sebabnya tengok anak gulai kami, pokok dia tu ada. Dia 2-3 orang, jenis tok lebah mana, tak tahu. Dia kata nampak. Dia boleh nampak. Syarat Thailand ni dia kena supuh. Wallahi wa billahi. Tak. Dia kena akad supuh depan qadi dia. Isi borang berapa tu. Jadi apabila pihak sana nak akad supuh berapa, dia cek berapa, lepas tu dia akan akad kepada mufti dia di Bangkok. Dia panggil Syekhul Islam. Syekhul Islam kalau kita ke mufti lah. Jadi nak akad Syekhul Islam ni dia tanya lah. Mun tengok anak bola ni lagu mana? Tengok nampak bucu mana? Lepas tu kedudukan anak bola tu lagu mana? Tak dalam huruf ra ke? Dalam huruf ba ke? Ada titik ke? Dalam huruf ba terbalik ke? Tak boleh nak raya. Tak boleh menawak dah ni kata ni. Akhir sekali batal. Dia nak bakar mana? Sebab di Thailand ni, tempat dia tengok anak bolanya, dia asal tu tempat di Yala. Mana semua orang tani, Yala, Nara, Gapo, dia akan turun pergi kepada Bukit Jahat. Satu bukit tu, Bukit Jahat tu, tempat tengok anak bola dia. Tiap-tiap tahun dia akan tengok situ. Dari kita menguduk dari Falak dulu kan, kita pernah pergi tengok di Bukit Yala tu. Sara mana kata nampak, kita genak, tak nampak. Dia yang kata nampak. Jangan ni orang kata nampak tu, pakai sebab apa tu. Jadi pakai sikuh dengan betul. Jadi orang falak kita pergi juga. Jadi ahli-ahli falak astronomi gini tengok tak tahu. Dia kata. Jadi apabila kita tanya dia, tak boleh nak jawab. Orang dia. Jadi buat kita orang falak kita malah nak faham. Buat pak orang. Ben kita dah datang angin. Kau cabar je tak kelik rumah kan dia. Orang tempat orang. Kita nak tengok bagaimana Bukit Jahat kata nampak. Dia bukit tinggi juga macam Bukit Berasi apa naik dah. Ini dia tinggi tapi jalan comel, dia punya landscape dia pun comel tuan-tuan. Tu dia. Hok naik tengok dia tak boleh sama ada Ramadan baik, tengok anak boleh Ramadan, Syawal, raya puasa, raya haji ke apa. Ada satu Zulhijjah ni maknanya
Dia orang kalau Ramadan ko nak tengok raya ko, orang mana naik ke atas tu dalam 1,000 orang. Patah penuh dia bertekak-tekak. Tekak 1, tekak 2, tekak 3 tu boleh tengok belakang ke arah matahari terbenam, arah bulan, kedudukan bulan atas ufuk tu. Maknanya dia boleh nampak belakang. Tekak-tekak dia tu. Jadi ramai naik 1,000 orang. Dan orang mana naik 1,000 orang tu dia jamu makan belakang. Berkata ubat agak 1,000 orang. Jadi kalau untuk bulan raya puasa, bulan Syawal untuk menentukan hilal Syawal, mana dia meninggi puasa lah. Mana ke 29 Ramadan mencerak. Jadi orang mana puasa tu jangan takut 1,000 orang. Kenyih aja sudah kenyih okey kulit turun. Tak nampak. Lepas tu dia istihar raya tu hari Sabtu juga. 1 Syawal sopo kita juga. Arab Saudi dia raya hari Jumaat. Sebab dia tengok anak bulan hari Rabu. Tengok anak bulan hari Rabu. Dan hari Khamis tak dapat, maka genap jadi 30 hari, maka 1 Syawal dia jatuh hari Jumaat. Jadi kita tu pakai Arab Saudi. Gagal buat kita. Jadi kata cumanya baru ni dekat-dekat. Cuma kita pun tak berani juga, takutnya kriteria tu nyawak nampak po 2022 di Labuan. Tapi sebenarnya dari segi data tu dia 2.95, tak sampai lagi 3 darjah. Dan jarak lengkung dia nya parameter sebenar 0.4, dia hanya 5 poin lebih ya. Maknanya kalau segi unjuran data tu lebih tinggi hak 2022 lagi daripada baru ni. Cumanya kalau takdir tu yang nak tunjuk, tu masalah. Tetapi keadaan kita, faktor geografi kita ni memang amat sukar lah. Kerana awal dia tebal dan sebagainya, dia tidak memungkinkan kita berlaku kena pakai ayah. Dia langit tidak sama dengan langit Mesir, langit Arab Saudi, langit Australia. Jadi mana demo tu tak ada awal langsung. Langit cerah biru. Tu lah. Jadi mana kalau kita tengok kan, malas tu bintang-bintang penuh banyak kan. Masalah kita tengok macam bintang tu nak jatuh tak kepala kita. Banyaknya bintang sebab tidak ada awal. Jadi kita tak boleh nampak. Apa pernah pergi di Australia tu, pernah siapa lah kita tengok cerapan program lah. Wujud ke ada kan boleh pergi. Tidak faham pakai dah. Boleh nak ayatnya hebatnya astronomi ni. Mana kita boleh tengok. Jadi nak ayatnya gapo dia hilal tu. Hilal tu gapo dia. Ada tu nak kuas dengan tuan-tuan malam ni. Tak. Untuk ayat dah sekali ni. Hilal tu gapo dia. Hilal ini ialah satu garisan cahaya yang berwarna kuning. Tak, cahaya yang pertama kali kelihatan selepas daripada berlaku istimewa. Mana istimewa ni ialah bumi, bulan dan matahari berada pada satu garisan yang lurus pada satu longitude yang sama. Maknanya bumi, bulan dan matahari. Apabila dia duduk satu garisan yang sama, itu dipanggil sebagai istimewa. Orang putih dia panggil conjunction. Maknanya dia sekarang jadi menyebabkan apabila hilang, orang kata nampak tu, apabila hilang tadi, cahaya yang pertama kali kelihatan tak selepas daripada tempoh istimewa, itu dia katakan hilang. Dia tu ambil sikit lah. Daripada bumi, bulan, matahari ni. Dia gelecek sikit tu, kita akan nampak dia punya jalur hilang tadi. Dia punya, dia sebab kadang-kadang kajian, dia banyak orang putih. Tu kadang-kadang kita, dari segi magnitude dia tu, kecerahan dia tu, dia tu akan tubik sinar, pebenih emas. Jadi, bukannya mudah lah. Dia kena melihat kepada umur hilal dan kedudukan tempoh hilal berada di atas ufuk tu, lama mana. Mana, kalau tempoh hilal, lepas tu, maknanya ia menjadi ukuran sama ada kita nampak kedok hilal ni, maknanya kita kena umur hilal tadi kena tinggi. Umpamanya dalam 15 jam, 16 jam. Macam baru ni dalam 10 jam. 10 jam ni kalau ikut rekod dunia, tak nampak.
Rekod dunia pun paling kurang, umur hilal ni paling kurang mesti kena 12 jam. Tu pun menggunakan bantuan alat optik. Menggunakan teleskop dan sebagainya. Jadi, mana sebab tu abang kata. Jadi cuma kalau kita nak lekeh kat orang kan, takut dia kata, letak orang ni marah. Jadi, mana kalau kita ikut ngaji kita, ilmu falak ni, ilmu astronomi ni memang tak. Sebab kajian pekat dunia sekali pun, hebat pun. Dia pun umur 12 jam ke atas, barulah berlaku kenapa. Tu pun dengan alat, dengan mata rendah kita gini. Oh, cakap celak. Agak tak ada apa dah. Tu dia. Jadi baru ni 10 jam. Jadi 10 jam lebih lah. Tapi kalau tak. Dah tempoh baru ni hilal berada di atas ufuk dalam lebih kurang 15 minit. Jadi tempoh hilal berada di atas ufuk 15 minit itulah. Maknanya para ahli falak berapa orang tengok anak bola jabatan hukum. Duk tengok sama doktor kat semua tu dia kena tengok biar nampak pada tempoh 15 minit tu. Ketika mana hilal duduk atas ufuk. Sebab kalau dia turun, hilal turun, terbenam, memang tak ada lah. Mana tu yang perlu ada. Jadi kalau boleh tengok nampak dalam belah 15 minit tu kita tabik. Situ. Ya kadang-kadang demo ni ahli jatuh berasa bermula demo tidak sebagai ahli tidak mengaji kan. Jadi kita kena tahu kita punya kriteria berdasarkan data ru'yah. Data ru'yah mana nampak kan tu kita kata berasas rasional boleh nampak ke atau tidak. Cuma kalau boleh nampak dalam 15 minit tu sebab benar. Di samping awal tebal berapa jadi memang tak nampak tu. Ayah kita nak apa. Dia Bukit Prasin dia macam apa belakang gajah. Apabila kita naik atas kali tu, apabila kita buat cerapan tu, dia akan tuju pada bukit. Bukit itu macam belakang gajah. Jadi celah-celah ke tengah tu kita nampak. Dan dari segi rekodnya, Bukit Prasin ni selama 30 tahun tak pernah berlaku penampak. Asyik. Jadi kalau nampak cah rekod. Tapi di baru ni SCDC pernah berlaku nampak. Amo sendiri nampak dalam 2-3 tahun lepas. Tapi untuk raya haji nampak. Satu di Bukit di SCDC, dia keduanya di Pantai Memah PCB. Tapi tidak diambil kira kerana tempat itu tidak diwarta. Mana tak warta. Jadi cara kau falak ni kau. Cara kau hanya mana dah lah. Dah. Pukul berapa dah ni? Ada wayak 4 golongan tu tak ada dah. Masa betul ikat. Dah 4 golongan tu. Dia ada cerita sedap benarnya tak ada nak wayak. Nak semua. Cerita menarik tapi mula lah saya tak ikat. Masa sudah itulah dulu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua ahli tanda kuasa dan juga ahli jemaah lah, ahli jemaah masjid madrasah kampung Cingai Pula ini. Mudah-mudahan kita dengan sedikit ilmu yang kita dapat ini khususnya untuk sembahyang waktu solat subuh insya-Allah akan menambahkan keimanan kita kepada Allah SWT. Di samping kita jamuan raya pun maknanya akan meningkatkan ruh keimanan kita kepada Allah SWT. Dan dengan itulah sebenarnya kita boleh menjauhkan sifat munafik kita. Kita nak bawa akhirat sesok pergi ke alam barzakh. Tak ada lain. Nabi kata amal ibadah kita di atas dunia ni lah. Syaratnya kita dah mampu bersabar buat seketika je. Kita senapah dalam sabar dalam ketaatan kepada Allah. Tapi hasilnya di alam barzakh kita duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling besar. Tak ada benda khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada di dalam. Ya Allah, sekarang dulu aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis usahakan terima kasih pada Ustaz atas kongsian kepada kita semua. InsyaAllah dari masa dan ketika kita berkata kita lain dari lagi kalau kos Senin pada yang lagi itu boleh start lagi lah. Dan lagi raya ni. Ini 20 tak? Ini masuk ke 21 ya 20. Jadi insyaAllah tadi kita dismalisan dan ada sedikit gangguan. Terima kasih sekali lagi pada Ustaz atas kesediaan hadir untuk bersama kita berbagi kita dan kasih kafal dan selalu pas. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله لمن حمده. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك اللهم اجعلنا من النار اللهم اجعلنا من النار اللهم اجعلنا من النار اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك الحمد السلام وحينا ربنا السلام وأدخلنا الجنة كما السلام اللهم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم لا واحد لا إله إلا هو اللهم لا نعبد ونستعين اللهم السلام من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا شيء صبر السماء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حميدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا من رحمته رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم احينا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة العليا برحمتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وطلوعنا ودعاءنا ولا تحزننا يوم القيامة إنك على شيء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة
اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها إنها ساءت مستقرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا